लसम सिपारा दा द सूरह तौबे 21 नंबर आयात से लसम सिपारा दा द सूरह तौबे 21 नंबर आयात से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुन मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु अगुई लज़ीरे वर्क़े दागुई रब दख़्पल रहमत व रिज़वानिन औ दख़्पल रज़ामंदे व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुन मुक़ीम औ ददासी जन्नतुन चिबागी की दागुई दपार द हमेशा नियमत दे खालिदीन फ़ीहा अबदा दुई बपदी जन्नत की हमेशा हमेशवी इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम बेशक अल्लाह ताला सर ढेर हुई अजर ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान खावंदानो ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया मजोड़ो इख़्पल प्लारान और दोस्तान इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमानी कचरे वही खुखरी कुफ्र द ईमान का मुकाबिल की वमन यतवल्लहुम मिनकुम और सोच चिस्ता सुना हुई दोस्तान जोड़ की फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून पस मुंतक खलक ज़ालिमान दे। तो मखनी आयात की दा खबर तेरे शवी हुआ चिकम खल्कु ईमान रावड़े दे हिजरत करे दे और द अल्लाह ताला पला रखी पखल मानू और नानू सर जिहाद करे दे दा वही दरजा द अल्लाह ताला पनिस देर लोयदा और दग खलक कामयाब पदी आयात की अल्लाह ताला द आग खल्कु द पारा द बदले जिक्र फरमाई चिदाग खल्कु बदलत दा यानी अल्लाह ताला आग खल्कु ता दखल रहमत और द रज़ामंदे देने वर्के यानी कि अल्लाह ताला पदी बांधी रहमत करे दी अल्लाह ताला भी रखल रहमत वर करे दी और खपल रज़ामंदी वर कड़ी दा यानी अल्लाह ताला द दुनिया राजी दी और द मुसलमान द पारा द टूलु न अजीम और द टूलु न लोया खबर दादा छिदागन अल्लाह ताला राजी और अल्लाह ताला फरमाई व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुन मुक़ीम दावई द पारा दासी जन्नतुन दी छि पदगी जन्नतुन की द हमेशा नेमत यानी यो खुद दुनिया नेमतुन दी द दुनिया नेमत का चा सरा माल ली या द चा सरा चाला अल्लाह ताला खैस्ता शक्ल सूरत वर करे दी और चाला इजदीन इज्जत और मर्तबा वर कड़ी दा द दुनिया नेमतुन दी नुदाब कदी दुनिया की बातिश कि यो सरे मरसो दागना माल पाती दी दागना ओहदा व मनसब पाती दी दगशान नूर चिकम नेमतुन द दुनिया दी दा दुनिया की पाती के की यानी द दुनिया यो नेमत हमेशा पाती के न दे द दुनिया नेमतुन ब दुनिया की खत्मी के यो सरे देर जास खुशाल दी खुदा गतरा कम अज कम दा गरस्ता चिवरत मर्द रसूल के दे और जमाना बदहर सा पाती की खुद जन्नत द नेमतुन खासियत दा चिदा गजे नेमत ब हमेशा दा गजे जवानी द हमेशा द पार दा गजे खाइस दा हमेशा द पार दा गजे खुशहाली दा हमेशा द पार यो सड़ी जन्नत तलाड़ो देव बुढ़ा की न बदब बुढ़ावाले कर पर दुनिया की कद जवाने नेमत मौजूद दे न बागबा ने बुढ़ावाले राशि देश काल सलवेश काल पनसूस काल तीरशी द सड़ी कुवत खत्म शी द सड़ी खाइस खत्म शी और दे बुढ़ा शी दगा शान तसोक से हतमन दी
نو د صحت نعمت خوشتا خدای د لپاره زوال شته په هغه باندې بیماری راشي هغه د صحت نعمت چې هغه ختم شي د سترګو نعمت دی د وګونو نعمت دی دې کې کمی راشي دغه شان د دنیا چې څومره نعمتونه دي هغه ختمېدونکي دي خو الله تعالی فرمایي د دغه خلکو د لپاره په جنت کې چې کوم نعمت دی نعیم مقیم دا داسې نعمت دی چې دا به همیشه پاتې کېږي هلته ځواني شته بوډاوالی نشته صحت شته بیماری نشته خوشحالي شته او غم نشته نو الله تعالی فرمایي چې هلته چې هغه خلکو ته کوم نعمتونه میلاویږي دغه نعمتونه به د همیشه دپاره او دوی به همیشه دپاره په نعمتونو کې اوسي بیا الله تعالی فرمایي خالدین فیها ابدا دوی به په دې جنت کې د همیشه دپاره خالدین مطلب دا دی چې دوی به همیشه او بدا همیشه ځکه موږ ترجمه کوو چې داخله په جنت کې همیشه دپاره یعنی یو سړی یو دې تلاړ شي څوک ولا کور ورکړي بنګله ولا ورکړي هغه ته وایي چې تو بل لس کاله به دې کې اوسېږې ما به واپس راکړي نو هغه به د وزن ولا سوچ کوي چې یاره لس کاله پوره شي نو بیا به څه کوم خو د جنت چې کوم کور دی او جنت چې کله یو سړي ته میلاو شو نو الله تعالی به ورته په دې کې د همیشه دپاره اوسېږي او الله تعالی فرمایي ان الله عنده اجر عظیم دا الله تعالی سره ډیر لوی بدله ده چې یو سړی نیک عمل وکړي هغه له الله تعالی د دغه نیک عمل بدله ورکړي الله تعالی سره داسې بدله موجود ده چې دا هغه مقابله په دنیا کې هیڅ یو شی نشي کولای دا ټول دنیا د الله تعالی د یوې بدله مقابله نشي کولای الله تعالی فرمایي د الله تعالی سره د هغه خلقو لپاره چې کوم نیک عملونه کوي کوم هجرت کړي دي کوم د الله تعالی په لار کې jihad کړي دي دا کوئی د لپاره ډیر لوی بدله موجود ده او بیا په مکه کې چې کوم کا مسلمانانو مبادر رشتہ داران دا وی دا چې هغه کافرانو نو چې کله د یو سړي رشتہ دار پلار یا زوی یا ورور دا کافری نو د شریعت مسله دا ده چې دا هغه سره د زړه محبت نه ساتي د زړه محبت دا هغه سره نه ساتي نو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر کستاسو پلاران او تاسو ورونه کفر خوښي دا وی د کفر سره مینه ده نو تاسو هغوی خپل ملګري او خپل دوستان مه جوړوئ یعنی ګوره الله تعالی د رشتہ دارۍ څومره تاکید فرمایلی دی نبی علیہ السلام فرمایي صل من قطعک څوک چې ستا سره رشتہ داري کټ کوي تو ورسره جوړوه واعف عمن ظلمک څوک چې په تا باندې ظلم کوي ته یې معاف کوه واحسن من اساء الیک او څوک چې ستا سره بد کوي ته ورسره ښه کوه دا د شریعت حکم دی نن سبا خو الله دې معافي وکړي هر څه الټه شوي یعنی که تو زما سره ښه کړې نو زه به ستا سره ښه کوم یعنی نن دین بالکل د منځ نه وتې دی نن سبا یو تجارت ورته کې شروع دی اغستل خرڅول چې ورته موږ وایو معاملات دي بس تو زما سره ښه یې زه به ستا سره ښه یم تو زما په غم کې شریکېږي زما په ښادۍ کې شریکېږي زه به شریکېږم تو چې دې زما تپوس پوښتنه کوي زه به دې کوم او که څه نه کوي نو زه به دې نه کوم تو زما سره رشتہ داري پالې نو زه به سره پالم او که څه سره نه پالې نو زه سره سره پالم نه نن سبا دا چې دی رواج دی او په معاشره کې دا خبره عامه ده خو د اسلام چې کوم تعلیمات دي هغه څه دي نبی علیه السلام فرمایي سل من قطع څوک چې د سره پرې کوي دا سره جوړوه څوک چې د سره جوړه ساتي دا سره خو اصلي جوړه ساتي کمال دا دی چې څوک د سره پرې کوي او سره جوړه ساتي یو سړی چې دین هغه سره رشتہ داري کټ کوي او دوی سره جوړه ساتي اول نبی علیہ السلام فرمایي اته خصوص څوک نشي معاف کولی چا د باندې ظلم وکړو واعف عمن ظلم چا چې د باندې ظلم وکړو هغه تاسو یې زیاتی کړی دی بس الله تعالی د رضا لپاره معاف واحسن من اساء الیک او چا چې تاسو سره بد کړی دی هغه سره خو دا دین دی ته ویل کېږي دین او دا کوم چې موږ کوو دې ته ویل کېږي تجارت دې ته ویل کېږي اغستل خرڅول یعنی که ته زما سره ښه کړې نو زه به سره ښه کوم ته ماله ښه راکوه په بدله کې به زه ښه درکوم او ته ماله بد راکړې نو په بدله کې به بد درکوم نو دا د شریعت حکم نه دی دا زموږ د معاشرې حصه جوړه شوې ده نو دا ختمول پکار دي او د صحابو د تابعینو او د نیکانو خلقو چې کومه طریقه وه هغه طریقه چې سړي په خپله زندګۍ کې راوسته د ده زړه ته به سکون وي د ده زړه ته به ارام وي د ده په زندګۍ کې به برکت وي دی به د حسد نه د بغض نه به د زړه خالي خو نن سبا مونږ د شریعت چې کوم حکم دی
هغه موږ پرې دي چې یو رشتہ دار دې موږ سره نه لګي څوک راځي چې راستا رشتہ دار یاره د زما سره دا کړی دي زما سره دا کړی دي هغه څه چې کړی هغه ورته را پکړ نو شریعت خدا غوي چې تاسو سره چا بد کړی دي تو سره خو چې یو سړی تاسو سره کوي هغه پردیم دي ته ور سره کوي کنه هغه خو بیا چې دینو دا خو چې دینو دغه نه شو د سره دین نه شو چې تاسو سره چا کړی دي تو سره کوي چې تو سره بد کوي تو دا سره بد د شریعت حکم داري چې چا د سره بد کړی دي تو سره خو چا د باندې ظلم کړی دی هغه ما نو د رشتہ داري ډیر زیات تاکید راغلی دی خو په دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې ستاسو رشتہ دار داسې دي چې دا کفر وکړي دا غو اسلام په دې د کفر سره مینه ده نو بیا هغه دوه نه کوي دا غو سره بیا د زړه محبت نه ساتي دا غو سره بیا د ورولې تعلق نه ساتي د پلارولې تعلق وو سره نه ساتي او کچا داسې وکړه ومن يتولهم منكم کتاسو مسوک یو سړی داسې شي چې هغه خپل دوست جوړ کړي فاولئک هم الظالمون هم دغه خلق ظالمان بس اصل نفرت او محبت چې دا د دین د لپاره پکار دي که یو سړی د چا نفرت کوي چې دا غ نفرت هم د دې د وجې نه چې د دین سره تعلق نشته او که یو سړی د چا سره محبت کوي چې دا غ محبت د دې وجې نه چې راځي سړي د دین سره تعلق دی دا سړی په دین باندې مین دی ځکه زمانه سره تعلق نو فنن زمانه کې دا خلک چې دا وې د کفر سره محبت دي هغه کفریه طریقې اختیار کړې دي مسلمانانو لا دا وینا کرکه پکار ده او دا وې سره داسې تعلقات نه دي ساتل پکار لکه څنګه چې سړی د یو مسلمان سره او د یو صحیح سړي سره تعلق ده بلکې دا وې سره خپل تعلق داسې ساتل پکار دي چې هغه ته لګي احساس وشي چې موږ په غلطه طریقه باندې روان زمون دا کومه طریقه چې دا ټیک نه ده چې یو سړی دی هغه دین پرېخي دی اسلام پرېخي دی په کفر پسې ورپسې شوی دی د کفر سره د هغه محبت دی نو دا هغه سړي سره د زړه محبت نه ساتي لکه حدیث کې راځي کنه چې څوک پتا کې ثبت کاروي نو اول خو دی پلاس منکي کپلاس طاقت نه کیږي په جبه دی منکي او که په جبه باندې طاقت نه کیږي نو په زړه کې دی بد وګني او په زړه کې بد ګرځنده دی چې دا هغه سره د مینه او محبت دا نه چې دا غي د وجنه دا ایمان او دا دین متاثر کیږي نو الله تعالی فرمایي کستاسو په پلارانو او تاسو پرون کې څوک داسي چې دا وایي کفر وکړي نو دا وایي سره مرګتیا مکوي دا وایي سره اولیاء ولی هغه سړي ته وایي چې چا سره ستا جوړ تعلق دا وایي سره جوړ تعلقات ما جوړوي او څوک چې داسې کوي فاولئک هم الظالمون نو هم دغه خلک ظالمان دي یعنی دغه خلک ته ظالمان ویلي چې کوم خلک د یو سړي د کفر سره محبت دي او ته د هغې باوجود د هغه سره مینه او محبت کې نو دې سړي ته الله تعالی ظالم ویلی دي نو الله تعالی فرمایي یبشرهم ربهم برحمت منه هغوی له زیری ورکوي د هغوی رب د خپل رحمت و رضوان او د خپل رضامندۍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم او د هغوی دپاره جنتونه دي چې په هغې کې به د همیشه نعمت وي خالدین فیها ابدا دوی په دې جنتونو کې همیشه ان الله بیشک الله تعالی عنده اجر عظیم دا غفر لوی بدل دا لوی اجر دی یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان خاوندانو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء مجوړ او خپل پلاران او خپل دوستان ان استحبوا الكفر على الايمان کاوی د ایمان په مقابله کې کفر خوښ کړی وي ومن يتولهم منكم او څوک چې تاسو نه هغوی دوستان جوړ کړي فاولئک هم الظالمون پس هم دغه خلک ظالمان دي الله تعالی